Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kalian telah dikeluarkan dari rumah oleh rasa lapar, kemudian kalian tidak pulang ke rumah kecuali dalam keadaan telah kenyang. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الجوع وخشونة العيش إلى تمام الباب. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، وقد بلغنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتيا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: يستأذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الدال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها وهي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة وبيان للحال التي كان عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث فيها تقرير هذا المعنى، في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر والشهرين لا توقد في بيته النار، ولا يكون عيشهم إلا الأسودان التمر والماء. ومر معنا قول النعمان: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل
ما يملأ بطنه أي من التمر الرديء. فهذا الحديث حديث أبي هريرة هو نظير ما سبق. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وما أخرجه إلا الجوع، وخرج عمر وما أخرجه إلا الجوع، فلقيهما عليه الصلاة والسلام وقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي لم يخرجني إلا الشيء الذي أخرجكما. قوما، فقام معه، وذهبوا جميعا إلى بيت رجل من الأنصار هو أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هو ليس في بيته. ورحبت امرأته بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فسأل عليه الصلاة والسلام عن صاحب البيت أبي الهيثم ابن التيهان. قالت: إنه ذهب يستعذب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب الطيب. فلما جاء هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وجد في بيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، حمد الله على هذه النعمة وهذا الفضل الذي ساقه الله إليه، وقال هذه الكلمة العظيمة، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وصدق رضي الله عنه، ضيفه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر وعمر خير هذه الأمة، أمة محمد، بل أفضل الناس بعد النبيين. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. عذق أي من النخل، وفيه البسر والتمر والرطب، فوضعه بين يديهم فأكلوا. وأخذ المدية أي السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، أي تجنب أن تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وكما بين الإمام النووي رحمه الله، السؤال لأبي بكر وعمر عن هذا النعيم ليس سؤال توبيخ وتعذيب، وهما مبشران بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما سؤال تعديد لهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وهذا يوضح أن السؤال عن النعيم يوم القيامة يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى حال. ولا شك أن النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من صحة أو عافية أو طعام أو شراب أو مسكن موجب لشكر المنعم والمتفضل، وذلك بأن يستعمل هذا النعيم في طاعة الله، وأن يعمل المنعم عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون يرفل في نعيم الله وفضله متمتعا بالصحة والعافية والمال وهو معرض عن طاعة الله وعن عبادته وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada hari ini kita masih akan membahas tentang bab yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu bab keutamaan lapar dan hidup yang susah. Dan telah kita bahas sebelumnya beberapa hadis, dan pembahasan kita berhenti pada hadis yang ke-7, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya beliau berkata,
maksud saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari atau suatu malam. Maka beliau mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga sedang di luar rumah. Maka beliau bertanya, apa yang telah membuat kalian keluar dari rumah kalian pada jam seperti ini? Atau pada waktu seperti ini? Keduanya menjawab, lapar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, demikian juga saya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengeluarkan saya adalah yang mengeluarkan kalian. Maksudnya lapar. Maka berdirilah kalian berdua. Keduanya pun berdiri bersama Rasulullah SAW dan mendatangi seorang pria dari kalangan Ansar. Dan ternyata dia tidak ada di rumahnya. Ketika istri pria Ansar ini melihat siapa yang datang, dia berkata, marhaban wa ahlan. Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk para tamu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, berkata kepada beliau, di mana si fulan? Wanita ini pun menjawab, suami saya sedang mencarikan air tawar untuk kami, atau air minum untuk kami. Dan saat itu tiba-tiba datanglah si pria Ansar, maka dia melihat kepada Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau, kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini tidak ada yang punya tamu lebih mulia daripada saya. Maka beliau pun pergi lagi dan datang dengan setanggang kurma. Satu ranting atau satu cabang ya, kurma yang di dalamnya ada buah kurma yang masih mengkal, ada buah kurma yang sudah kering, dan ada buah kurma yang sudah setengah matang atau yang disebut sebagai rutab. Maka beliau pun berkata, silahkan makan. Kemudian beliau mengambil sebilah pisau dan berkata kepada Rasulullah SAW, dan berkata, Rasulullah SAW berkata kepadanya, jangan engkau sembelih kambing yang memiliki susu yang banyak. Maka beliau pun menyembelih seekor kambing, dan mereka semuanya makan dari kambing tersebut. Juga dari ranting atau cabang kurma yang telah dibawa tadi. Juga mereka minum di rumah itu. Setelah semuanya kenyang dan hilang dahaga mereka, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kalian telah dikeluarkan dari rumah oleh rasa lapar, kemudian kalian tidak pulang ke rumah kecuali dalam keadaan telah kenyang. Ya, perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala yasta'dzib dalam hadis artinya adalah mencari air yang tawar. Maksudnya air yang baik yang bisa diminum. Sedangkan al-'idhq dalam perkataan beliau dalam hadis di atas maksudnya adalah al-kibasah, yaitu ghusn atau ranting atau cabang pohon. Sedangkan mudiyah adalah sikin atau pisau, dan al-halub adalah kambing yang memiliki banyak susu. Dan yang dimaksud dengan pertanyaan pada hari kiamat tentang kenikmatan ini adalah pertanyaan tentang banyaknya nikmat Allah, ya, tentang mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Bukan pertanyaan untuk menjelekkan atau mengadab kita. Allah Ta'ala alam. Sedangkan pria Ansar yang didatangi oleh Rasulullah SAW adalah Abul Haytham ibn At-Tayyihan radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan namanya dengan jelas dalam riwayat Tirmidzi dan yang lain. Ya, hadis ini di dalamnya terdapat hal yang menjelaskan tentang apa yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam judul bab, yaitu keutamaan lapar dan hidup yang susah. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW
bahwasanya beliau memiliki kekurangan dalam urusan dunia. Beliau merasakan kesulitan dalam urusan dunia, dan sebelum ini telah kita bahas beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis yang menjelaskan bahwasanya beliau kadang-kadang dalam sebulan atau 2 bulan api tidak menyala di dapur rumah beliau, dan yang bisa beliau makan bersama keluarga beliau pada saat itu adalah al-aswadan, yaitu kurma dan air saja. Juga kita telah bahas perkataan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun untuk mengisi perut beliau. Demikian juga dengan hadis yang menjadi pembahasan pertama kita pada hari ini. Di sini dijelaskan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan ketika beliau keluar ternyata beliau telah mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga dalam keadaan keluar. Dan ternyata yang membuat mereka semuanya keluar adalah rasa lapar. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak keduanya untuk mendatangi rumah seorang sahabat dari kalangan Ansar, yaitu Abul Haytham bin At-Tayyihan. Dan ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Maka istrinya yang menyambut ketiga tamu agung ini, dan tiba-tiba si pria Ansor datang, seorang sahabat yang berasal dari kalangan Ansor ini datang dan melihat tamu-tamu agung ini, maka beliau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan perkataan yang agung, yaitu hari ini tidak ada yang memiliki tamu lebih mulia daripada saya. Dan sungguh telah benar perkataan beliau ini. Sungguh apa yang beliau ucapkan ini adalah kebenaran. Karena yang datang ke rumah beliau hari ini adalah anak Adam yang paling utama, memimpin manusia semuanya. Kemudian orang terbaik, 2 orang terbaik dari kalangan umat ini, bahkan 2 orang yang terbaik di kalangan semua umat setelah para nabi. Maka Abul Haytham bin At-Tayyihan pun segera mendatangkan jamuan untuk para tamu agung ini, dimulai dengan mendatangkan setandan atau satu ranting pohon kurma yang di dalamnya ada busr, yaitu kurma yang masih mengkal, masih mentah. Kemudian ada kurma yang sudah kering, dan rutab, yaitu kurma yang setengah matang, masih segar tapi sebagian sudah manis. Maka beliau pun meminta para tamu untuk segera menikmati hidangan. Kemudian beliau keluar untuk mengambil pisau dan menyembelih seekor kambing untuk mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, jangan engkau sembelih kambing yang ada susunya. Maka beliau pun menyembelih kambing yang lain, yang biasa, yang tidak bersusu. Dan akhirnya semuanya bisa menikmati makanan dari kambing yang telah disembelih ini. Ya, kemudian setelah itu, setelah mereka semuanya kenyang, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan ini. Dan Imam Nawawi sudah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan pencelaan atau pengadaban, penyiksaan, tapi pertanyaan yang menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang telah kita rasakan di dunia. Dan kita tidak meragukan bahwasanya pertanyaan ini akan disampaikan kepada kita. Kita yang di dunia telah merasakan keselamatan, kesehatan, makan dan minum, rumah yang nikmat, diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat ini menuntut dari kita untuk bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu dengan memakainya pada ketaatan, pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menikmati kenikmatan ini semuanya kemudian kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang merupakan tujuan utama penciptaan kita semuanya di atas muka bumi ini.